بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین آج دھماکے دار خبروں کی بھرمار ہے۔ مشہور شعر ہے کہ باغبان آگ دی جب آشیانے کو میرے، باغبان آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ چونکہ جب سے یہ اطلاع باہر نکلی ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور جو جلد عام انتخابات کروانے یعنی فروری مارچ اگلے سال 2025 میں بھی فروری مارچ میں عام انتخابات کروانے کا ان کا بنیادی مطالبہ تسلیم کر لیا گیا ہے، تو حکومتی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ چند ہفتے پہلے تک یہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ جناب آئینی پیکج کے لیے اتنے ایم این ایز کم ہیں اور جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے یا پی ٹی آئی حمایت یافتہ 7 امیدواروں یا 10 امیدواروں سے رابطے ہو گئے ہیں اور وہ ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے اور پی ٹی آئی میں توڑ پھوڑ ہو گئی ہے ان کی پارلیمانی پارٹی میں، اور وہ سب لوگ حکومتی کیمپ میں آ رہے ہیں۔ وہاں تو کیا توڑ پھوڑ ہونی تھی، ادھر توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے۔ بڑی ایکسکلوسیو آج ڈیٹیل ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ناظرین۔ سب سے بڑا اور پہلا دھماکہ ہوا ہے کہ بی این پی مینگل کے سربراہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار اختر مینگل نے قومی اسمبلی کی نشست سے ہی استعفیٰ دے دیا ہے۔ ایم کیو ایم کے 3 رکنی وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے حکومت کے فیصلوں پر۔ اور یہ ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی قریب ترین جماعت ہے وہ ایم کیو ایم ہی سمجھی جاتی ہے۔ ایم کیو ایم والے جب اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انہیں بھی بھنک مل گئی ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے بھی اب نخرے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ جو وزیر اعظم شہباز شریف سے وفد ملا اس میں مصطفیٰ کمال شامل تھے، خالد مقبول صدیقی تھے اور امین الحق شریک تھے، جو 3 ایم این اے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑا جو دھماکہ ہے وہ یہ ہے کہ آج ایم کیو ایم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ بجلی کے ایشو پر کراچی میں احتجاجی تحریک یا احتجاجی مظاہرے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ سیاسی جماعت جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے لیکن حکومت کی اتحادی ہے، جب اسے بھی نظر آ گیا ہے کہ ملک میں بہت جلد عام انتخابات ہونے والے ہیں، تو انہوں نے بھی فوری طور پر کوئی ایسا راستہ ڈھونڈا ہے تاکہ وہ اگلے سال کے شروع میں جب عام انتخابات ہوں گے تو وہ عوام کے سامنے پیش ہو سکیں۔ یہ ناظرین صورتحال ہے کہ حکومت کی اپنی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی جو قریبی جماعتیں ہیں وہ اس حکومت سے ناراضگی کا اظہار کر رہی ہیں یا اس کا ساتھ چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ ایک اور بڑا فیصلہ یہ ہوا ہے ناظرین کہ عوام پاکستان پارٹی کے چیئرمین شاہد خاقان عباسی سے اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود اچکزئی کی ملاقات ہوئی ہے اور انہیں اپوزیشن اتحاد میں شرکت کی دعوت دے دی گئی ہے محمود اچکزئی کی طرف سے۔ یہ بھی ناظرین عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات طے ہونے کی نشانی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے آل پارٹیز کانفرنس کروانے پر بھی اتفاق کر لیا ہے۔ اب ناظرین اس میں تو کوئی یعنی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ شاہد خاقان عباسی کا تعلق کس سے ہے اور عوام پاکستان پارٹی کس نے بنوائی ہے۔ یوں آپ سمجھ لیں کہ شاہد خاقان عباسی ایک دور جدید کے جہانگیر ترین ہیں آنے والے 5 برسوں کے، تو انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اسٹیبلشمنٹ کی کھلی اعلانیہ سپورٹ حاصل ہے اور اس جماعت کی طرف سے بھی اب اس خاص موقع پر آپ ٹائمنگ دیکھیں کہ پھر جو محمود خان اچکزئی سے ملاقات کرنا اور آل پارٹیز کانفرنس پر اتفاق بھی کر لینا، اس سے بھی ایک بہت بڑا سگنل مل رہا ہے کہ جو ساری جو توجہ کا رخ ہے اب اپوزیشن اتحاد اور عمران خان کی طرف ہو رہا ہے اور حکومتی صفوں میں جو لوگ موجود ہیں وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جو قریب ہیں، یا بجلی کے ایشو پر اور دیگر ایشوز پر وہ احتجاجی مظاہرے کرنے کا وہ اعلان کر رہے ہیں۔ اور کے الیکٹرک کے خلاف سب سے پہلا جو احتجاجی مظاہرہ ہے ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے وہ جمعرات کے روز کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس کے سامنے کیا جائے گا۔ تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ حکومت خود ہی اپنی حکومت کے خلاف، حکومت میں شامل ہے ایم کیو ایم اس وقت، حکومت کی جماعت خود ہی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر رہی ہے۔
तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस सेटअप के दिन बिल्कुल गिने जा चुके हैं। जो खबरें हम आपको देते थे वो दुरुस्त साबित हुई हैं, और अभी और भी मज़ीद आज बड़े अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। उससे अगली डेवलपमेंट सुन लें कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ताजरों को टैक्स छूट देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो तमाम वज़राए आला से दो टोक बात करने जा रहे हैं कि वो पूरे मुल्क में यकसा टैक्स पॉलिसियाँ नाफज होंगी, क्योंकि हाल ही में जो IMF की तरफ से शटअप कॉल आई है नवाज शरीफ और मरियम नवाज को, जो पिछली वीडियो में हमने तफसील से जिक्र किया, अभी भी जिक्र करेंगे उसका, उसमें उन्होंने कहा है कि कोई सूबा अपने तौर पर रिलीफ देने की कोशिश न करे आवाम को, क्योंकि जो वफाकी महकमे हैं, वफाकी इश्यूज हैं, जैसे बिजली है, तो उसमें जो भी पॉलिसी होगी वो मरकज़ से नाफज होगी। अब यूँ कह लें कि ये कह दिया गया है कि जनाब मुल्क में शहबाज शरीफ की हुकूमत है, नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, नवाज शरीफ बिजली में रिलीफ देने का कोई फैसला नहीं कर सकता। इस तरीके तो ये कहा जाएगा कि इक़्तिदार की जो चाबी है वो नवाज शरीफ के हाथ में है? नहीं, सख्त समझ ले कि एक कॉल आई है। तीसरी नाज़रीन खबर ये है जो हमने हेडलाइन में भी दी हुई है, थंबनेल में भी, कि इमरान खान और फ़ौज के दरमियान जारी बिल वास्ता और बराह रास्त मुज़ाकरात जो पिछले 1.5-2 माह से जारी थे। तफसीलात आपको पहले भी बयान करते रहे हैं। किन दोस्त ममालिक के कहने पर ये सारा बर्फ़ पिघली है, उनमें अमेरिका है, बरतानिया है, चीन और सऊदी अरब है। पिछली वीडियो में तफसील से जिक्र है, वो जिक्र करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन अब ये इतला आई है कि ये जो मुज़ाकरात का अमल है, यानी रोड मैप है जो आगे का कैसे तय होना है, क्या क्या किया जाना है, किस तरीके से, वो सारे पे इत्तफाक़ राय हो गया है, अमल मुकम्मल हो गया है मुज़ाकरात का। और ख़ान का जो फरवरी मार्च में नया इलेक्शन करवाने का मुतालबा है वो भी तस्लीम कर लिया गया है। और जो इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज दोनों ने अगले 10 साल मिलकर चलने का अहद भी कर लिया है। यानी ये बड़ी खबर है नाज़रीन कि पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताई थी कि पाकिस्तान में भी भारत और बांग्लादेश वाला मॉडल लाया जा रहा है कि एक ही हुकूमत, एक ही सियासी जमात, एक ही वज़ीर आज़म कम अज़ कम 10 साल रहेगा, ताकि मुल्क को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम देकर ऊपर उठाया जा सके। क्योंकि ये जो मौजूदा हालात हैं, अगर पाकिस्तान इनसे नहीं निकलता तो ये न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के लिए बल्कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके लिए भी ख़तरे की घंटी है कि फिर मुल्क में कोई ऐसी नफ़रत की लहर पैदा हो जाए ईरान की तरह या अफ़गानिस्तान की तरह। तो जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो सरपरस्त है 77 साल से, हमारे लोग ही उनके ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। तो इस चीज़ से बचने के लिए वो ये चाहते हैं कि ऐसी हुकूमत है कि जिसे आवाम की सपोर्ट भी हासिल हो और वो डिलीवर भी कर सकती हो। इसमें इमरान खान के हक़ में थे चीन और सऊदी अरब पहले ही, अब अमेरिका और बरतानिया ने भी तस्लीम कर लिया है और मामला बिल्कुल सीधे रास्ते पर आ गए हैं। ये खबरें हम आपको बहुत पहले से दिया करते थे और अब वही आखिर फ़ाइनल हो गई हैं। और ये सारे मामला फ़ाइनल होने के बाद जो हुकूमती इत्तेहाद में इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा जमातें हैं उनकी नाराज़गी भी आपके सामने आ गई है, और जो हुकूमत से बाहर इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा जमात थी, शाहिद खाकान अब्बासी वगैरह, उनका रजू भी हो गया है PTI के साथ और महमूद अचकज़ई के साथ। ये सारी निशानियां हैं कि अब तो अंधों को भी नज़र आने लग गया है कि बात किस तरफ जा रही है। तो नाज़रीन, ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है उसमें जो अवाम पाकिस्तान पार्टी भी अब शामिल हो गई है। एक और ख़बर सुन लें कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी पसे पर्दा मुज़ाकरात की कामयाबी की इत्तला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी मिल गई है और इससे उन्हें सख्त ज़हनी झटका लगा है। और पंजाब के बिजली बिलों में जो उन्होंने रिलीफ दिया था 45 अरब रुपए का, और 70 और 700 अरब रुपए के सोलर पैनल्स के जो कर्जे देने जा रही थी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब, इन दोनों फैसलों को IMF की तरफ से वीटो कर देने वाला जो आज बयान आया है और 3 नई शराइत पेश कर दी गई हैं, उसकी वजह से मियाँ नवाज शरीफ एक बार फिर 200% नाराज़ हो गए हैं। जिस तरह पहले वो मरी में नाराज़ होकर बैठे रहे, अब एक बार फिर ज़राए का ये कहना है कि वो नाराज़ होकर उन्होंने ख़ुद को घर में बंद कर लिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अब मेरी कोई बात भी नहीं मानी जा रही, इसलिए मैं अब इस सिस्टम से, इस सारे मामले से कोई ताउन करने वाला नहीं हूँ। और अब उन्होंने बस एक ही ज़िद बना ली है कि मुझे बस लंदन वापस जाना है, क्योंकि जो वादे मुझसे करके मुझे लाया गया था उनमें से एक वादा भी पूरा नहीं किया गया।
अब ये तो नाज़रीन अल्लाह की कुदरत है कि बड़ा जो छोटा भाई है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और जो साहिबजादी हैं वो वज़ीर आला पंजाब हैं, और इसके बावजूद भी नवाज शरीफ कहते हैं कि जी मुझे कुछ नहीं दिया गया और मेरे साथ बड़ी जुल्म हो गया है। तो जो बेचारा अडयाला जेल में बैठा है 80% अवाम का मैंडेट लेने के बावजूद, उसके साथ तो फिर जुल्मन अजीम हो चुका है, और उसकी हिम्मत है वो फिर भी कहता है कि मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा। और नवाज शरीफ की अब एक ही ज़िद है कि मुझे फ़ौरन लंदन जाने दिया जाए। इस हवाले से क्या फ़ैसला होता है आने वाले दिनों में, इस पर हम वीडियो करेंगे। नाज़रीन, पार्लियामेंट में हुकूमत को आज एक और पसपाई का सामना करना पड़ा है, और इसने जजेस की तादाद बढ़ाने वाला जो बिल असम्बली में पेश करना था वो पेश करने का फ़ैसला मुअख्खर कर दिया गया है। इस हवाले से आज वज़ीर कानून ने खड़े होकर ये ऐलान किया, आज़म नज़ीर तारण ने, कि जनाब हम इस हवाले से कुछ मज़ीद मुशावरत करना चाहते हैं। जिस पर जो स्पीकर हैं अयाज सादक कौमी असम्बली के, उन्होंने कहा ठीक है, इस बिल को अब हम राय शुमारी के लिए पेश नहीं करते। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी इनके नंबर्स पूरे नहीं थे, ख़ास तौर पर जो कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया है अख्तर मैंगल ने, और जो MQM वाले नाराज़ हुए फिर रहे हैं, और जो बाकी सियासी जमातें हैं वो भी नखरे कर रही हैं, क्योंकि सबको पता चल गया है कि इनके तो दिन थोड़े रह गए हैं। तो इसलिए अब हर बंदा ज़्यादा से ज़्यादा समेट लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबात करता नज़र आ रहा है, और बड़ी परेशानी की सूरत हाल है। हुकूमत डर गई इस मसले की वजह से, इसलिए उन्होंने ये बिल ही रोक लिया है। और ये कहा जा रहा है कि अब हुकूमत ने ये भी फ़ैसला किया है कि चूँकि काजी फ़ाइज़ ईसा को भी सारा समझने के आईना नज़र आ गया है, इसलिए उन्होंने भी ये कह दिया है हुकूमत से कि अब मुझसे भी आप जो सख्त फ़ैसले ले रहे थे, सख्त फ़ैसलों में ताउन ले रहे थे, मैं भी अब वैसे मज़ीद फ़ैसले नहीं कर सकता। जितना मैंने ताउन आपसे करना था वो कर लिया, मैं तो उसी पर पशेमान हूँ, आप मज़ीद कालक मेरे मुँह पर न मलें। इसलिए काजी फ़ाइज़ ईसा भी पीछे हट गए हैं, और जो बाकी जज साहिबान हैं, 8 जज साहिबान जो जिन्हें बागी जज कहते हैं, जिन्होंने मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला दिया, वो अपनी जगह पर डटे हुए हैं। और उनमें से एक अतर मिनल्ला तो अमेरिका का दौरा करके वापस आ गए हैं, जबकि 2 जज साहिबान जो हैं वो अभी अमेरिका के दौरे पर हैं। इसलिए हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है, ज़राए का कहना है कि जब तक जस्टिस मंसूर अमेरिका से वापस नहीं आ जाते, उस वक़्त तक जो हसास मामलात हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, आइन के हवाले से, जजिस की तादाद के हवाले से, जजिस की तकर्री और तबादले के हवाले से, और मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले के हवाले से उन हसास मामलात को ना छेड़ा जाए और सूरत हाल को जूं की तूं चलने दिया जाए। बड़ी नाज़रीन अहम ख़बरें थी आज। मज़ीद भी चंद ख़बरें हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम याद दिलाना चाहते हैं अपने नए आने वाले दोस्तों को कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, इमरान खान का फ़ौजी अदालत में ट्रायल रोके जाने की जो दरख्वास्त थी, आज हमने पिछली वीडियो में आपको ख़बर दी, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने एतराज़ात कर दिए हैं, और जिसके बाद इम्कान अब ये है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, क्योंकि एक एतराज़ ये आयद किया गया है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, और एक ऐसा इशू जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हो उस पर हाई कोर्ट कैसे समाअत कर सकती है। ये बहरहाल एक एतराज़ लगा दिया है, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस पर जो पटवारी अफसरान हैं, पटवारी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका कब्ज़ा है। इसलिए अब देखेंगे कि हुकूमत जो PTI है वो कल क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है, बराह रास्त पेश होती है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में, या मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ लेकर जाती है, या लाहौर हाई कोर्ट की तरफ लेकर जाती है। क्योंकि इस हवाले से ये भी कहा गया है, जो एतराज़ात लगे हैं 3 एतराज़ात, एक तो ये है कि चूँकि इशू जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर गौर है, ज़ेर इल्तवा है, तो इसलिए हम कैसे सुन सकते हैं। दूसरा एतराज़ ये लगाया गया है कि आपने किसी ख़ास FIR का कोई हवाला नहीं दिया, एक अमूमी रिलीफ मांगा है। अमूमी रिलीफ के हवाले से हम क्या इस पर फैसला कर सकते हैं या क्या समाअत कर सकते हैं, आपको कुछ ख़ास जो FIRs हैं उनका हवाला देना चाहिए था। और तीसरा एतराज़ ये लगाया गया है कि चूँकि ये 9 मई के मुकदमात हैं वो तो पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला से उनका ताल्लुक़ है, तो जो पंजाब के अज़ला का मामला है उसकी ज्यूरिसडिक्शन तो लाहौर हाई कोर्ट
یا بہاولپور ہائی کورٹ کے ہونی چاہیے، لیکن آپ نے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پر دائر کر دی ہے۔ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس حوالے سے یہ ایک ٹیکنیکل اعتراض لگایا گیا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ اصل ایشو ناظرین وہی ہے کہ جو نواز شریف ہیں، جب انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ اب معاملہ میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، خاص طور پر آج جو انہوں نے IMF نے جو بیان جاری کروایا ہے حکومت سے کہ جناب آپ یہ ریلیف نہیں دے سکتے، صوبوں کی طرف سے اس طرح کا کوئی اقدام جو ہے وہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا جا رہا ہے اس کی خلاف ورزی ہے، اسی لیے جو یہ نواز شریف نے بہت بڑا اعلان کیا تھا اپنی طرف سے اور پورے صوبوں میں اس کا ڈھنڈورا بھی پیٹا گیا تھا، وہ اعلان سمجھ لیں کہ باؤنس ہو گیا ہے۔ اور جو بڑے جوش و خروش سے سولر پینل دیے جا رہے تھے، بھئی پلے نہیں ہے تیلا تے کر دی میلا میلا، بھئی آپ کے پاس وسائل تو ہیں نہیں اور آپ نے اتنی ساری اسکیمیں شروع کر دی ہیں صرف اپنے سیاسی مفادات کے لیے، اور ان اسکیموں کے لیے جو پیسہ ہے وہ آپ کے پاس ہے نہیں، اس کے لیے آپ تاجروں پر ٹیکس بڑھا رہے ہیں، جس طرح وزیر خزانہ نے آج کہہ دیا کہ نہیں جی ہم تو اور بھی ٹیکس لگائیں گے، اور آپ نے عوام کی جو بجلی کے بل ہیں ان کو کئی گنا بڑھا دیا ہے، اور اتنا آپ ظلم و ستم بڑھائے جا رہے ہیں۔ اب عوام کی رگوں سے عوام کی جو رگوں سے خون نچوڑا جا رہا ہے اور ان کی ہڈیوں سے گدا تک نکال لیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ جو سیاسی قسم کی یہ اسکیمیں چلا کر عوام کو خوش کر سکیں اور ترقیاتی جو بجٹ ہوں گے مختلف اضلاع کے مختلف ارکان اسمبلی کے، وہاں سے وہ کروڑوں اربوں روپے کمیشن اور ککس بیکس کی صورت میں کھا سکیں اور اگلے الیکشن کی تیاری کر سکیں۔ یہ پچھلے 30-40 سال سے نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا فارمولہ چلا آ رہا ہے ناظرین، لیکن حالات یہ ہیں کہ اب IMF کو بھی نظر آ گیا ہے کہ انہوں نے سب جو جال سازی کی ہے اور جو تخمینے لگائے ہیں اپنی انکم کے مختلف ٹیکسز کے حوالے سے، وہ بھی انہوں نے جو حقیقی ان کی آمدنی متوقع ہے اس کو دگنا تگنا شو کر دیا ہے، تاکہ اس کی آڑ میں وہ ان 2-4 مہینوں میں، چونکہ پتہ ہے حکومت تو ہماری جانے والی ہے، اس کی آڑ میں وہ زیادہ سے زیادہ فنڈز دے سکیں اپنے ارکان اسمبلی کو۔ اس پر بھی IMF نے آج اعتراض کر دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس حکومت کی IMF کی نظروں میں بھی کیا پوزیشن ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں بھی کیا پوزیشن ہے، کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو اب خاص جماعتیں ہیں وہ بھی اب ناراضگی کا اظہار کر رہی ہیں یا PTI سے رابطے کر رہی ہیں۔ اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن جو پٹواری یوٹیوبرز ہیں، پٹواری اینکرز ہیں اور پٹواری نیوز چینلز ہیں، وہ جناب بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو فوجی عدالت میں گھسیٹا جائے گا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، PTI کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ حالانکہ یہ حکومت چند ماہ تو کیا چند ہفتے چلنا بھی اس کے لیے مشکل بنا ہوا ہے، اور صورتحال وہی ہے ناظرین۔ آخر میں ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ حادثہ وہ جو بھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ بابا جی داتا دربار والوں نے بڑی مشہور و معروف پیش گوئی کی تھی، اس پر ہم نے کئی ویڈیوز بھی بنائی تھیں کہ جو شہباز حکومت ہے، جو فارم 47 والی سرکار ہے، اس کا چند ماہ کے بعد، کچھ 6-7-8 ماہ کے بعد سانس پھول جائے گا اور اس سے حکومت نہیں چلے گی۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس 2 ہی راستے بچیں گے۔ ایک راستہ یہ ہوگا کہ وہ ڈائریکٹ مارشاء اللہ لگا کر خود حکومت سنبھال لے، اور دوسرا راستہ یہ ہوگا کہ وہ عمران خان کے ساتھ معاملہ طے کرے اور اپنی جو صورتحال ہے اسٹیبلشمنٹ کے اور PTI کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرے، اور اگلے ایک طویل عرصے کے لیے، بابا جی 10 سال بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں، اس طرح کی ویڈیوز ہماری موجود ہیں۔ اب ایسی ہی خبر جو جین میریٹ کے حوالے سے اور جو دوست ممالک ان کے حوالے سے آئی ہے کہ پاکستان میں بھی بھارت اور بنگلہ دیش کی طرح ایک ایسی حکومت لائی جائے جسے عوام کی سپورٹ ہو، ملک کی سیاسی جماعت ہو، اور اسے کم از کم 10-15 سال کا وقت دیا جائے تاکہ پاکستان بھی اس طرح اٹھ سکے معاشی حوالے سے جس طرح بنگلہ دیش اور بھارت کی جو بنیاد ہے وہ ایک دفعہ مضبوط ہو گئی ہے۔ کیونکہ اگر یہ صورتحال نہ بنی تو پاکستان میں ایک ایسا بحران اور ایسا کرائسس آ سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر جو عوام ہیں وہ امریکہ اور سارے جو ہمارے ممالک ہیں، سرپرست سعودی عرب وغیرہ، ان کے خلاف ہو جائیں گے، اور پھر یہاں پر ویسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جیسے ایران میں پیدا ہوئی آپ کو ایک زمانے میں، یا پھر افغانستان والوں نے انتہائی نفرت کے بعد ایک جنگ لڑی۔ تو اس لیے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو بڑے ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کا جو خطے میں کردار ہے، اس کے حوالے سے امریکہ، برطانیہ، چین اور سعودی عرب، انہوں نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا ہے۔ پچھلی ویڈیو جو دوست اس ایشو کو تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں وہ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ لیں کہ فیصلہ ہو گیا ہے اور معاملات طے ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے
کہ چند ماہ کے اندر یہ حکومت رخصت ہو رہی ہوگی اور فروری مارچ 2025 میں نئے عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ناظرین آپ بھی تیاری کریں، آپ کا خان واپس آ رہا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔